Kırım vatanımız, oz güzel tabiatı, tereň denizleri, yüksek dağları ve bol bereketli çölleri ile bellidir. Merhaba, urmetli teleseyircilerimiz. Bugün ise Tarih İzleri programması tamam böyle Kırım'nın güzelden güzel çöllerinde Cankoy rayonunda yerleşken Kamacı yani Zarechna koyu hakkında tarif edecek. Zarechna yani Kamacı bu Cankoy rayonunun merkezinde Şayınlı yani Победная ozeninin sağ tarafında yerleşken koydur. Koyunun deniz sathından yüksekliği ise 9 metrni teşkil etmekte. Kamacıға komşu dep Болотная yani Babatay, Armeyskaya yani Koremes ve Перепелкино yani Kambar vakıf köyleri sayıla. Koyga avtobusnen ve elektropoezdnen kelip çıkmak mümkündür. Kamacıға keterik Kırım çöllerinin güzelligini seyir etmek mümkün olur. Şu koy hakkında ilk malumatlarını Kırım'ın kameral tariflerinde rast ketire bilemiz. Şu kayıtlarga göre Kamacı koyu Karasu Bazar Kaymakamlığının Orta Чоңғар kadalığına ait olgan eken. 1805 senesi Oktyabr 21'inde Orkapı uyezdinin bütün köylerinde insan ve azbar sayısı kılavuz kitabında ise Kambar kıbı kayıt etilgen köyde 8 azbarda 27 Kırım Tatarı yaşağanı kayıt etildi. 1817 senesi General-Mayor Muhin'nin Arbi topografik haritasında ise Kambar köyü tek 4 azbarlı kıbı kayıt etilgen eken. Здесь было замечательное село, здесь было очень-очень замечательное село. Здесь было много садов, здесь были консервные цеха, заводы. Потом, конечно, все это рухнуло, но тем не менее, село здесь очень хорошее. Здесь две прекрасные школы, одна с крымско-татарским национальным языком обучения, вторая просто обычная общеобразовательная школа. Здесь есть дом культуры, здесь есть музыкальная школа, здесь позволяют проводить секции спортивных каких-то мероприятий. Руководство у нас такое понимающее, которое всегда протянут руку помощи, если могут. Село замечательное, здесь люди очень добродушные, добрые. Вообще я замуж, когда вышла, я жила в Симферополе. А потом все равно как-то переборола и переехала сюда, с Симферополя сюда, потому что родное село, любимое село. Да, Zarechna yani Kamacı köyünde mına böyle balaban olmasa da lakin güzel ve kıntavlı milli mektep ve bala bahçesi var eken. Егбин 3 sene мына bu binаны көрсеңіз, bu bina başta bala bahçe bina edi, ama o vaxtı çalışmaydı bu bina. Мына bu Kırım Cumhuriyeti'ne rekonstruksiya olup, Kırım Tatar tilinde okutulgan mektep açıldı 2003 sene. O vaxtı men o mektepten bu mektepke o'tdim, beden terbiye hocası olup. Birinci mektep müdürü bizde Osmanova Zehra Murtazayevna olup, onun beraber mektep açılgan edi. Ruslan Hoca 1977 senesi Mayıs 10'unda Özbekistan'da Andijan şehrinde dünyaya geldi. 1989 senesi Kamacı köyüne avdet oluna. Mında da 8. sınıfka yerli umum tahsil mektebine okumağa kiri. Ahmetçit Üniversitesi'nde beden terbiyesi fakültetini bitirip, şu mektepte de beden terbiyesi fenini alıp bara edi. Bizning mektebimizde bugünkü 160 bala terbiye okup ala. Ve bu mektepte 3 gruppa Kırım Tatar tilinde terbiye algan balaçıklar var. 3 yaşından 7 yaşkaca bu 3 gruppada biz balalar terbiye alalar. O gruppada bugün 88 balaçık. Mektebimizde 23 hoca çalışa, 6 tane terbiyeci balalara terbiye verirler. Ruslan Rifatoviç ise Kamacı Koy mektebinde 2008 senesinden bugünkü günümüzgece müdürlük yapa. Bizim mektebimiz
айта жагым мына бул конкуренция башка мектептерден эч бир калмай, окуу тараптан болсун, я да мына олимпиада болсун, ман иштер болсун, чеşit конкурстер болсун, эле жакшы результатлар көтөрүп иште чалышат. Руслан Ожанын айтканына көрө, эл Камажы милли мектебинин мезунлары имтиханларыны тапшырып, али окуу юртларына окумага кирелер. Чешит түрлүү конкурс ве олимпиадаларда да yüksek bilgi seviyelerini gösterirler. Камажы милли мектебинде Кырым татар тили ве эдебияты фенлерини Гүлназ Ожа Аджигелдиева алып бара экен. Гүлназ Ожанын айтканына көрө, мектеплеринде ана тили дерслери фен оларак алып барылганы үчүн талебелер окуу материалыны жакшы менимсеп, олимпиадаларда иштирак этип, нуфузлуу ерлер алалар. Кырымга айлемизден 1990 сенесі кайтып келдик Өзбекистандан. Мектепни мында битирдим ве соңра 96 сенесі 1996 сенесі КИПУ, шымдыки КИПУ, о заман Кырым Девлет индустриал педагогика институты еді. Оны битирдим. 2002 сенесинден янымыздаки победная коюнде бір ел чалыштым. Кенеде ана тили ве эдебият ожасы оларак. Ве бу милли мектебimiz ачылган соң 2003 сенесинден бери бу мектепте ана тилини ве эдебият дерслерин алып барам. Ожанын айтканына көрө, эр жылы мектеп талебелери региональ Кырым татар тили ве эдебияты боюнча олимпиадаларда иштирак этип, анда да өз билгилерини бек гүзел севиеде көстөрмөктөлөр. Ve elbette yıllar devamında pek çok men bilesem galibeler kazandı. Balaçıklarımız çok konkurslarda iştirak ettik. 2005 senesinden başlap MAN sesiyasında, Mala Akademiya Nauk sesiyasında iştirak etip nüfuzlu yerlerini kazandı ve bugünkü kadar her yıl olmasa da ama bir 10-12 kere biz iştirak etip balaçıklarımız hem galibiyet kazandılar hem de elbette nüfuzlu yerlerini kazanıp geldiler. Мектеп талебелери тек окуу конкурсларында дегил де тербиеви, медени, санаат ярышларда да өз усталыгыны билдирелер. Шу талебелер али окуу юртларыны битирип, өз тууган Камажы көйүнө кайтып келип, мында да кой инкишафына иссе кошуп чалышмакталар. Бизим жаш неслimiz милли мектеплерде тахсил алсалар, олар бизим медени ве маневи асабалыгыбызны да саклап келерлер. Чүнки тамам милли мектеплеримизде Кырым татар халкынын медениетине, урф-адетлерине буюк бир дыккат айырыла. Балаларга 1 сыныфтан башлап ве сонки сыныфкачы Кырым татар халк агыс яратычылыгы тариф этиле. Böyle mekteplerde ve bala bahçalarında ballar Kırım tatar muhitinde öz umurunun esas bir kısmını geçiriler. Hocalar ise balaçıklarga tarihimizni ve tilimizni aşlaylar. Камажы көйүндө Калинина сокагында ерлі бала санаат мектеби бар экен. В Крым я приехал в 1989 году с города Ташкента, закончил Ташкентское государственное музыкальное училище. Потом переезд в Крым, в село Роскошное, где прожил 7 лет. Работал в совхозе «Маяк», вел духовой оркестр. А потом переехал, значит, в село Заречное. В 1997 году поступил в Донецкую государственную консерваторию, закончил в 2002 году. И с 1996 года работаю директором Заречненской музыкальной школы. Была музыкальной школы, а сейчас она называется Детская школа искусств. Озы Хайсер Ожа Кырымга та 1989 сенесі авдет олонган экен. Башта Хайсер Эфенди Сейит Болат яни Роскошное көйүндө яшап, андакы совхозда чалышкан эди. Вакыт кечтикче Камажы көйүнө аушты.
в Заречной школе искусств обучается 140 детей, работает 15 педагогов. По специальностям фортепиано, народные инструменты, это аккордеоны, гитара, духовые инструменты, это труба, кларнет, саксофон. У нас вокально-хоровое отделение, класс сольного пения, изобразительное искусство. Камаджи кой шурасында Кырым-татар ве рус тілдерінде оқытылған 2 мектеп бар олса, музыка ве санат мектебінде де бір балачықның милетіне дықатлы олып, репертуар ве вазифелер сечілі. Кырым-татар балачықларының репертуарларында бізді милли фольклорымыз да мұтлақ мевжуттыр. Башқа милет балачықларының репертуарлары да оларның милли хусусиетлеріне көре сечілі. Бойлы етіп, шу мектепте оқыған балачықлар классик әсерлеріні біліп, оз милетіне айт олған әсерлеріні де огренелер. На базе нашей школы работает фольклорный ансамбль крымско-татарский. В 2012 году нам были подарены крымско-татарские народные инструменты. Баглама, саз, сантыр, дудук и зурна. То есть наряду с этими инструментами до этого времени, в принципе, мы эти инструменты видели только на картинках, так как у нас в нашей стране не производят эти инструменты. Мы их, когда они приехали в 2012 году, мы их сами увидели в первый раз в живом виде. Значит, обратились в интернет, достали школы, перевели с турецкого языка, разобрались с инструментами, в каком ладу они работают, как они работают, принцип и методику, и стали преподавать это все дело, включать в наш фольклорный ансамбль, где наши детки с огромным интересом стали изучать это все. Потому что это, в принципе, ново, это действительно интересно, и наряду с европейскими инструментами, как труба, кларнет, аккордеон, саксофон, мы начали включать и эти инструменты, как баглама, зурна, сантыр, и получились очень интересные работы, то есть над которыми мы продолжаем до сих пор и работать активно. Хайсер Оджаның айтқанына көре, шындылық мектепте çalışқан ожаларының 90% бұл тамам Камаджи койының музыка ве санат мектебінің мезунлары екен. Наши выпускники, у нас 12 человек нашей школы, сотрудников, это наши бывшие ученики, которые поступили в музыкальное училище, закончили консерватории и продолжают работать уже в должности педагогов в нашей школе искусств. То есть эти дети, которые выросли в этой школе, они ее любят, они болеют ей, они переживают за нее. То есть им всегда интересно здесь. Мы очень общаемся, и у нас, в принципе, коллектив, можно сказать, как семейный, понимаете, потому что дети у нас, они выросли на наших глазах, они к нам относятся очень тепло, мы очень их любим, потом, у нас такое взаимное, очень хорошее отношение, чисто человеческие, не только профессиональные. Бойле мезунлардан бірісі Ление Оджа Сейтумеровадыр. Почему музыка? Потому что и мама, и все дяди, и тети, все очень тесно связаны с музыкой. Потому что мне это близко, потому что я это люблю. И мои дети, у меня 4 сыновей, в данный момент 3 из них уже посещают данную музыкальную школу, и тоже впоследствии, я надеюсь, что свяжут свою жизнь именно с этой профессией. Озы Ление Оджа Ташкент шерінде доғып, Қырымға 1989 сенесі Қорандасы иле Авдет олынды. Невбеттігі қараманымыз ісе 1939 сенесі Қарасубазар районының Кокташ көйінде дүнияға келген Лютфие Қартана Керимовадыр. Лютфие Қартана оз көйінде қорантасы, балалары, торынлары иле яшамақта. Оз ана топрағында яшағанына Лютфие Қартана пек қувана, чөнки шу күнлер ақында Лютфие Керимова ичте үміт етмейді. 18 Mayıs'ta
Şu koyumuzda çoqıraq dedik. Çoqıraqın yanına alıp gittiler. Bala, çağa, kart, kurt kalganlar. Köpekler avlay, ballar ağlay. Anam da, men bir bala, benim babam şu asranda, anamdan asranda babam endi. Babam da armiyadaydı. Bizim son, bilmeymen, bu Canko'yu alıp keldirler mi, Bakşı Sarayga alıp o kadarlığın bilmeyim. Poyizga mindik. Mınaday neme vagonlar bolu da, vagonga çok adam, kartlar, ballar. Ana kete bir yerde o poyiz toktay, bar akaylar çapıp, anaday ağaççıklar jiyalar. İşte bu nege ballarga bir şey pişirip vermeye. Bitledi hepsi kalıp. Men de saçım uzun, zafsem bitledim. Herkes bitledi. Kaysadır bir stansiyaga kelgende anam kazanman düştü şu yerge, endi aş pişirecek. Bu endi 18 dugul, bir 19-20 bardırdır da mayıs. Neme poyiz ketip başladı. Men bağıraman, anay demen, kapının yanında turaman. Burada ne yengemiz var edi, Zılka degen, o kazanman kırıp yatır. Kazanman kırdı, birden poyiz tarttı, men iki ayağım pişti. O men kıynalganım anda, ağlayman, bir şey yapmanın çaresi yoktur. Ne bir ilaj var, ne bir şey var. Boyli etip, şu kara vagonlar Lütfiye Apte'nin Kurantасыны Андижан vilayetinin Marhamat şehrine alıp geli. Анда da Lütfiye Kartanay'nın Kurantası bazı bir vakit yaşay. Bundan da son olarını Ferganaga alıp keteler. Son Marhamat'tan bizim Fergana alıp geldiler, gidrolizin zavodga. Bir maşina, bartovoy maşina minsettiler, bir-iki semyan. Anda getirdiler gidrolizniga, kopkalarla bizge kompot, borş, otmek, o bizlerin, onların korup açmız da bizler. Bala çağı toktan izleyeman, ana babalar toktav kayda. Ana kopkaların içine gireceksin. Ana sonra anam anda işke kirdi, babam da işke kirdi. Çalışıp başladılar. Endi men bir 7-8 yaşında bar edim. Ne beriler, kartışka berediler otmekке. Kartışkanı oynay stalovyň yanında bir aylık kartışkanı joyittim. Anam больницада kenedi. Ana keldik, babam malariya boldu. Zavuttan mınaday nesine bridjaları var edi, kiyedi, şonun içine kömür kıslap getiri. 8 yaşında barmandır ebette. Ozu bar bolalarmay malariya boldu. Anam da kasta. Men ana kömürlerini alaman da iki kopkağa koyaman. Maslozavod nesini bazarına satmaya gitemen. Anamı satıp otmek alacakman. Ya talonumuz yoktur da endi. Ana kete iki mınaday asıp koya omağa ketemen. Lütfiye Kartanay'nın anası hasta haneden tüzelip çıka ve Kurantасыны aşıtmak için bir yol kıdırmağa başlay. Boyli etip o Marhamat'ta kahve satıp maş satın ala. Şu maştan da lokumçuklar pişirip sata. Babası da çalışıp başlay. Kuranta'nın yaşayışı tüzelip başladı. Bu koyga kelgenimizin sebebi men akayım mından Novostepnoydan. Şoň üçin Cankoyga baramız dedi. Mında şu dayım dedim de dayım ulu Sait mından üy algan edi. Abay yana bizim turgan yerimiz yaxşı almalar neler var, savhoz, bay savhoz. Ana kelip karadık, maşina oturttular. Hepsi koylarını kıdırdık,
үй сатылмай. 89 сенесі татарларға үй сатмайлар. Бір яқтан да мejburda болдық мында бұл үйін алма. Бұнда да директор сатмайман дей. Татарым не продают дома дей. Сонда бір-екі кішілер бар еді мында. Бұл кіші яқшы жестянчик деп, шо жестянчик болған үшін үйін саттылар бізге. Валентина Головатюк Камаджы көйне 1985 сенесі құрыжылық техникумыны бітірген сон келе. 2016 сенесі оны кой шурасының рейсы вазифесіне сайлайлар. Наше поселение состоит из 7 сел. Это порядка 3200 человек. У нас есть 2 школы общеобразовательных, 2 детских сада. То есть вы сами видите, насколько у нас процветание, то есть село не маленькое. Каждый человек у нас определенную роль играет в нашем селе. Кто-то водит своих детей в школу и в детский сад, кто-то там преподает, кто-то там воспитывает детей. Ну, хочу сказать насчет того, что как наши люди проводят свой досуг. Все мы хотим благоустройства. Оно у нас началось буквально недавно, это лет 6 назад, начнем с этого, да. Мы ставим детские площадки, вот спортивная площадка. Самое свежее наше достижение – это детский сад, который у нас за спиной находится, и спортивная площадка. Это площадка, которая не для школы, а для всего населения. Ну, соответственно, сюда приходят как маленькие, это в дневное время, и в вечернее, после работы приходит наше взрослое население. Кой шурасы рейсінің айтқанына көре, яқын заманда Камаджы көйінде бір сыра денішмелер көйінің абаданлаштыруы планлаштырыла. Мы планируем очень большие перемены и дальше. Будем освещать улицы. Пока что мы осветили только центральные улицы почти во всех селах. На очереди у нас осталось 2 села, которые, пока еще без света. Но в этом году мы постараемся до сентября месяца это сделать. Детские площадки у нас установлены почти во всех селах. Закуплены еще 2, уже готовы, привезены к нам уже на базу и будут устанавливаться до 9 мая. Хотим установить и порадовать наших маленьких жителей в маленьких селах. Это село Болотное и село Перепелка, там детская спортивная площадочка будет. Камаджы, яни заречная койы, оз гүзеллігінен қувандырды. Оның сакинлері ise оз мұсафырчылығы ве мереметлігінен бізні айрете қалдырды. Шу койның бір сакины бірі-бірінен пек яқшы қатнашып, муаббет олып, ақыр вақытлары ярдым қолыны ұзаталар. Бүгін ise тарих ізлері программасы Тамамджанкой районында ерлешкен Камаджы, яғни Заречная койы ақында тариф етті. Егерді сіз оз койыңыз, яда шайырыңыздың кечмұшы, безі маневей аяты еле пайлашмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз.